세계 최대의 고래 서식지라 불리는 알래스카. 이곳은 1년 내내 고래를 보기 위해 전 세계에서 오는 사람들의 발길이 끊이질 않습니다. 그런데 사람들이 고래를 따라 이곳에 온 것은 어제 오늘의 일이 아닙니다. 알래스카의 다른 해안 지역에선 발굴이 한창입니다. 멀리 스코틀랜드에서 온 이 발굴팀은 벌써 20여 년째 알래스카 지역을 발굴하고 있습니다. 이 팀을 이끌고 있는 사람은 영국의 저명한 고고학자인 리차드 크넥 교수. 그는 10년 전 이곳에서 이상한 것을 발견했습니다. 그것은 약 3,000년 전에 만들어진 한국식 온돌과 매우 낯익은 인상의 탈 조각이었습니다. Well, it was an amazing moment, and it quickly became apparent that this was different than any site we'd seen before. 더욱 재미있는 사실은 이 탈이 고래뼈로 만들어졌다는 것입니다. 즉, 3,000년 전 이곳에 한국식 온돌을 만든 사람들이 있었고 그들은 고래와 무척이나 가까운 사람들이었습니다. 그들은 과연 누구였을까요? 그리고 그들은 어떻게 이곳에 살게 된 것일까요? 지난 8월 초 취재팀은 알래스카로 향했습니다. 우리에게는 아직 낯선 미지의 땅 알래스카. 그곳으로 가는 길은 멀었습니다. 서울에서 알래스카의 수도 앵커리지까지 가는데 9시간. 그곳에서 다시 국내선 비행기로 2시간을 날아가 6인승 비행기에 올랐습니다. 창밖에 펼쳐진 알래스카의 신비로운 대자연. 그 깊숙한 곳에 우리의 목적지가 있습니다. 인구 500만의 작은 도시 퀴나각. 그곳에서 취재진을 맞아준 사람은 영국인 고고학자 리차드 크넥 교수입니다. 스코틀랜드가 고향인 크넥 교수는 1년 중 거의 절반을 이곳 알래스카에서 지냅니다. We're going to the Nunalak Archaeological Site, which is just a couple miles south of the village of Quinac. And as you can see, this is the only road that goes way out into the tundra, which is otherwise very, very difficult to travel. 최근의 지구온난화로 이곳 툰드라 지역에도 심상치 않은 변화가 시작됐습니다. And this is the very fine-grained silt. Very soft soils that are no longer held together by permafrost collapse very quickly. Yes. And so in some parts of the Arctic, the shoreline has moved back several kilometers already. And that's happening all the way across the Arctic. And with this collapse, with this loss of soils, goes the archaeological record that goes back thousands of years. People's heritage, their past, is being lost. 사라지는 인류의 흔적을 하나라도 더 보존하기 위해 그는 이 동토의 땅에 자신의 삶을 바치고 있습니다. 크넥 교수팀이 발굴하는 곳은 주로 선사시대 알래스카 원주민이 살았던 곳입니다.
고고하게 불모지로 알려졌던 알래스카. 하지만 영국 에버딘 대학과 알래스카 주정부의 후원으로 발굴이 시작된 이후 알래스카는 선사시대 주요 유적지로 새롭게 부상하고 있습니다. 그 보람이 있기에 크넥 교수와 발굴팀은 20년 세월의 어느 한순간도 긴장하지 않을 수 없었습니다. Alaska is relatively unknown archaeologically. Every discovery we make is a revelation. Every discovery we make is a major step forward in understanding people's culture. 그렇게 대단한 사명감을 가지고 알래스카를 오가기 시작한 지 약 10년쯤 됐을 때 그는 인근의 한 섬에서 이상한 것을 발견했습니다. The Maknak Bridge site was a big surprise almost from the beginning when we started finding these well-organized stone walls. And it quickly became apparent that this was different than any site we'd seen before. 땅 밑에서 모습을 드러낸 그것은 돌을 정교하게 쌓아 만든 선사시대 집터. 그것은 약 3,000년 전에 조성된 것이었습니다. 문명의 불모지라 여겨온 알래스카에 선사시대부터 상당히 발달된 수준의 문명이 존재했음을 말해주는 엄청난 유물이 발견된 것입니다. 당시 현장에 있었던 발굴 전문가 찰스 벨로 씨는 그때의 기억이 지금도 생생합니다. We were confused. We didn't really know. As we started digging, the site became better and better and better. This was a site where they were exceptionally well preserved, and we had the chance to excavate with a large crew for a government contract job. So we had a lot of people, a lot of talented archaeologists working on the project for 2 years. Courses of stone of different sizes, very well built and very deep. And features inside the house were very different. Subfloor heating features, the ondol-like features. 크넥 교수에게 한국의 온도를 떠올리게 한 것은 바로 이곳. 돌을 가지런히 쌓아 인위적으로 만든 것이 분명한 부분 때문이었습니다. 당시 크넥 교수는 이것이 굴뚝이 아닐까 생각했습니다. Down through the middle of the stone wall was a chimney. And we'd never seen a chimney before in any Arctic house, prehistoric houses known in North America in general. 그런데 심각한 문제가 있었습니다. At that time, when we started, it was to be destroyed in the next year. So as the size of the site and the complexity became apparent, we got a little bit nervous because we realized that this is an archaeological treasure that was going to be destroyed. 사실 이 유적은 섬과 섬을 잇는 낡은 다리를 새 것으로 교체하는 과정에서 발견됐습니다. 유적을 보존하려면 새 다리를 포기해야 하는 상황. 결국 사람들은 새 다리를 택했고 유적은 다시 깊은 땅 밑에 묻히고 말았습니다. It looks just like this one, with the flat. 그것은 정말 한국식 온돌이었을까? 그 사실을 확인하기 위해 취재진은 크넥 교수에게 한국에서 발견된 온돌 유적 자료를 보여주었습니다. Wow, look at that. Oh my gosh. That is so close. That also looks like the ones in the high Arctic that you see in Baffin and Greenland. 매우 놀란 표정의 그는 뭔가 보여줄 게 있다고 말했습니다. Could you show us the pictures from Sure. the Greenland? Sure. Looks like it could have been taken in Korea. I mean, look how much. 그린란드 등 이 지역 선사시대 유적에서 발견된 정체불명의 돌무지들. 크넥 교수는 그것이 모두 한국식 온돌일지도 모른다는 생각을 하기 시작했습니다. I was amazed to read that there was a similar system even used prehistorically in Korea. And so naturally that was of interest. So right away I wondered what the connection was. So we had 2 blocks open in this one. 비록 유적은 다시 어둠 속에 묻혔지만 알래스카의 흔적을 남긴 고대 한반도인에 대한 강력한 호기심을 남겨주었습니다. During the neoglacial and how much the climate.
유적이 발견된 어넬레스카는 수천 년 동안 미국 내 최고의 어획량을 자랑하는 대표적인 항구 도시입니다. 이곳 주민들에게도 한국형 온도를 가진 선사시대 유적의 발견은 신선한 충격을 던져주었습니다. Hello. Hello, Jay. Nice to meet you. Nice to meet you too. We were trying to figure out with the 어널레스카 시장도 그때의 일을 생생하게 기억하고 있습니다. and in Korea. This we couldn't preserve it in place because that was the bridge had to go there, and the bridge was a safety issue. Yes. Because my recollection is they hadn't seen anything like this before, and Yes. and they just thought, where did this come from? They were always 이 유적이 알래스카 고대사의 중요한 단서라고 여기고 있습니다. What happened? Sometimes you can't really figure it out. You can't get all of the pieces. It's just been too many years, too many things. But when you find these things that link, to me, it's well worth pursuing. So to talk to you and see that you are actually trying to pursue this and put it together, I want to stay, let me know how it goes because I'm fascinated. 이런 비상한 관심 덕분에 유적과 함께 발견된 많은 유물들은 다행히도 인근 박물관에 보존 조치되었습니다. Anything from this area up until there covers a Maknak Bridge site artifact. So those are examples of oil lamps that they would use. You see it's a little burned here. 고래 기름을 태운 흔적이 뚜렷한 돌들. 선사시대 고래 기름은 연기가 나지 않고 화력이 좋은 최첨단 연료였습니다. Something like this would have been used. It could have been used to hunt a whale as well. This is definitely whale. So you see, this is very porous, which is quite typical from whale bone. 그런데 이 많은 고래뼈들은 무엇에 썼던 것일까? And the reason why they would find something like that in houses is they would make their ladders Yes. for the house would be from the ceiling. So they would come down. Since wood was very rare, it would be easier for them to make a staircase out of whalebone. 나무 대신 고래뼈로 집에 대들보를 세웠던 사람들. 그들은 고래 사냥법을 알고 있었을 뿐 아니라 고래를 활용해 척박한 삶의 환경을 극복할 줄 아는 이들이었습니다. Sea mammals, they would keep the guts to make rain jackets. They would keep the nerves of the animal to make thread out of it. They would eat the flesh. The oil of the sea animal, they would burn it to keep themselves warm or for light. So everything was used. The bones themselves, they would reuse it to make harpoons, bone harpoons with it, make little bowls, containers, masks. So every single part of the sea mammal was kept for a purpose. 빙하가 녹기 시작하면서 눈의 대륙 알래스카에 비 오는 날이 많아졌습니다. 하지만 고래 관광을 즐기려는 여행객들의 발길은 변함없이 이어지고 있습니다. 비가 추적추적 오는 날인데도 고래 관광선이 힘차게 항구를 떠납니다. 지구에 남은 마지막 청정지역으로 불리는 북극의 바다.
서식하기 안성맞춤인 기후와 풍부한 먹이 덕분에 해양동물의 천국이라 불립니다. 원시의 해안과 빙하의 어우러짐은 신비로움마저 안겨줍니다. 그렇게 바다의 정취에 푹 빠져들 무렵 멀리 고래가 모습을 드러냅니다. 오늘 모습을 드러낸 고래는 등에 혹이 있는 혹등고래입니다. 추운 겨울 산란을 위해 남쪽으로 내려갔던 혹등고래는 여름철 내내 먹이가 풍부한 알래스카에서 삽니다. It's very exciting. Truthfully, I didn't think it was going to be that exciting just to see a whale, but man, they're so big and they make that loud of air and you see their tail. I think it's exciting. It's beautiful. This does actually. What's the most exciting part? Definitely when they put their tails up. Just seeing all the history, I mean, all the nature and things is kind of fun. Wildlife's the best. Wildlife, yeah. 공식적으로 고래잡이는 금지됐지만 국제포경위원회의 허가에 따라 알래스카에서는 지금도 1년에 103마리의 고래를 잡을 수 있습니다. 단 알래스카 전통 방식으로 사냥을 해야 하고 잡은 고래는 마을 주민 모두가 공평하게 나눠야 합니다. (3000년) 전 한국형 온도를 만들고 이곳에 정착했던 이들도 고래와 함께 이런 모습으로 살았을 것입니다. 그런데 그들은 과연 어디에서 온 것일까요? 그 사실을 말해주는 중요한 단서 하나가 이곳 특별 전시실에 있습니다. The mask is actually right here. It's right here in the center. It's the mask that was unearthed in 2007. We only found 2 pieces of it. And just recently, we placed them back together so we can have a better idea of what it looks like. 고래뼈로 만든 이 탈의 부드러운 눈썹의 선과 가느다란 눈매가 어딘가 우리 눈에 익숙한데요. 온돌터에서 발견된 수많은 유물 중에 유독 이 탈을 특별하게 보는 이유가 무엇일까요? 알래스카에서 발견된 유물을 따라 취재진이 찾은 곳은 한국의 울산 울주군 태화강변입니다. 이곳에는 우리나라를 대표하는 선사시대 유적인 반구대 암각화가 있습니다. 지금으로부터 약 6,000년 전 이곳에 살던 선사인들이 그린 것으로 추정되는 이 암각화에는 해양과 육상동물들 그리고 사냥 장면 등이 사실적으로 묘사되어 있습니다. 암각화를 좀 더 자세히 보기 위해 울산 반구대 암각화 박물관을 찾았습니다. 여기 보시면은 큰 고래가 이제 배를 뒤집고 있는 모습을 보실 수 있습니다. 이 암각화에도 상당히 많은 고래가 등장하는데 그 중에 이상한 것이 하나 있습니다. 2마리가 새겨져 있습니다. 그래서 이 아래 내려 보시면은 사람 얼굴 모습들이 이렇게 새겨져 있습니다. 얼굴만 이렇게 표현을 하고 있는데 전체적으로 이렇게 역삼각 형태라든지 코,
반구대 암각화에 등장하는 유일한 사람 얼굴 형상. 선사시대 암각화 전문가인 이상목 관장은 고래뼈 탈의 얼굴이 이것과 닮았다고 말합니다. 많이 닮았어요. 특히 눈썹하고 눈 사이 빈 공간이라든지 눈썹과 코 모양을 마치 뭐 고래 뒤집어진 것처럼 보이는 그런 부분이 일사성들이 굉장히 많아요. 그다음에 전체적으로 얼굴이 굉장히 길고 또 이렇게 역삼각 형태를 갖고 있는 모습들이 비단 뭐 중국이나 이런 데서 보이는 둥근 형태 탈하고는 차이점이 굉장히 많네요. 이런 거 다 알래스카 이누이족들의 그림들이죠. 마스크들이죠. 실제로 고각적으로 발굴해 보면은 물고기가 생업에 있어서 굉장히 중요한 도구였는데 물고기가 보이지가 않아요. 근데 이분이 얘기하시는 게 바로 물고기가 가면 형태로 변했다는 거죠. 근데 모티프상으로 보면은 이 고래 꼬리들. 이것도 고래 꼬리와 그렇죠. 좀 유사하고. 이것도 고래 꼬리잖아요, 그죠? 꼬리. 이게 왜냐면 물고기는 꼬리가 이렇게 수직이잖아요. 고래는 이렇게 수평이잖아요. 그러니까 이런 특징들이 잘 드러나고 있는 거죠. 고래가 사람에게 남긴 가장 아름다운 모습인 고래의 꼬리, 그 모양을 형상화했다는 점에서 알래스카 고래 뼈탈과 반구대 암각화의 얼굴상은 같은 문화를 공유한 사람들이 만든 것이라는 주장입니다. 반구대 암각화 역시 이 주장을 잘 보여주는 유물입니다. 신석기 시대 한반도인의 삶을 표현한 이 암각화에는 약 307점의 그림이 있는데 그중 53점이 고래입니다. 선사시대 고래는 우리 민족에게도 중요한 존재였습니다. 반구대 암각화를 새긴 집단들이 고래를 사냥하던 집단들이 새긴 그림인데 사실 그쪽 지역에도 마찬가지로 고래를 사냥했던 해양어로 민족들이 만든 탈이겠죠. 이들 사이에는 분명히 신화적인 공통성 그런 것들이 충분히 내재될 수 있다고 생각됩니다. 태화강이 있는 울산에서는 매년 고래 축제가 열립니다. 지금은 축제 때에나 만나는 존재가 됐지만 사실 고래는 우리의 일상 속에 있어 왔습니다. 술고래 하는 말도 있는데 고래고래 소리 지르나? 리듬 같은 집. 고래 싸움에 새우 등심입니다. 언어는 삶을 반영합니다. 고래에 관련된 이 많은 표현들은 고래가 우리 삶의 중요한 일부였음을 말해줍니다. 울산 장생포에는 고래 관광선이 운항 중입니다. 세계 최초의 고래 도감, 반구대 암각화를 남긴 우리는 고래에 대해서 얼마나 알고 있을까요? 홍고래, 대왕고래, 흰수염고래. 저는 개인적으로 이제 귀신고래나 흰돌고래 이런 걸 좋아하는데 우리 아들 같은 경우에는 큰 고래, 참고래 같은 거 많이 좋아하더라고요. 울산 앞에서 주로 이제 많이 보는 고래가 참돌고래, 그다음 납돌고래. 제일 적게 본 게 한 200마리 정도 되고, 그때는 보니까 이 어미들이 이제 이 새끼들 교육시킬 때가 있다고요. 어미들 이렇게 보면 어미 지느러미 밑에 배 밑에 이렇게 달아가지고 이렇게 하는 거. 그 말이고는 적으면 500. 맹간하면 1000마리, 1500마리는 기분. 우리의 바다는 지금도 세계적인 고래 서식지입니다. 전 세계 80종의 고래 중 35종의 고래가 우리 바다에 살고 있습니다. 북태평양에 사는 고래들은 시원한 북극 연안에서 여름을 나고 추운 겨울이 되면 한반도 동해안으로 내려와 새끼를 낳습니다. 그래서 우리가 흔히 보는 돌고래뿐 아니라 깊은 바다에 사는 몸집 큰 고래들도 연안에서 볼 수 있습니다.
밍크 고래도 그중 하나입니다. 알래스카가 주 서식지인 혹등고래. 상어와 작은 고래까지 잡아먹는 바다의 지배자 범고래도 동해안이 주 활동무대입니다. 지금은 멸종 위기에 처한 귀신고래는 1914년 미국의 해양학자 로이 체프먼 앤드류스가 한국 회색고래라 이름 붙인 동해안의 대표적인 고래입니다. 우리나라 동해라든지 서해 같은 경우는 전 대양의 축소판이라 할 정도로 같은 난류와 한류가 만나가지고 풍부한 어장이 형성이 되고 그런 또 생산력도 좋고 그러면서도 고래들이 좋아하는 먹이 생물들이 많이 분포하기 때문에 그렇지 않나 그렇게 추정을 하고 있습니다. 옛 문헌에도 고래에 관한 기록이 많습니다. 청나라의 흥정만주 원류고는 우리 동해를 고래의 바다라고 기록하고 있습니다. 최초의 어류도감 현산어보에는 죽은 고래에서 고래 기름을 빼내 10항아리를 채웠다고 소개하는가 하면 조선의 백과사전 중 하나인 오주연문장전 상고에는 새끼를 낳은 고래가 미역을 먹는 것을 보고 사람들도 산모에게 미역국을 끓여 먹였다는 재미있는 기록이 등장합니다. 우리나라에서 가장 오래된 구석기 유적인 공주 석장리 유적. 내륙 한가운데 위치한 이곳에서도 고래의 흔적이 발견됐습니다. 석장리 유적이 처음 발견된 1964년. 선사시대 유물의 불모지로 알려진 한반도 남쪽에서 구석기 유적이 발견돼 온 나라가 떠들썩했습니다. 그런데 당시 구석기인들이 복을 기원하며 집터 한가운데 새긴 것은 다름 아닌 고래였습니다. 고래라는 것은 뭐 다 아시다시피 석장리에서 나올 수가 없는 거죠. 근데 이제 아마도 구석기인들의 이동 과정에서 봤을 때 구석기인들한테 가장 큰 사냥감이었고 그리고 그것을 한번 잡았을 때 뭐 며칠간은 배불리 먹을 수 있고 거기서 나오는 모든 부산물들이 구석기들한테 도움이 됐기 때문에 어디선가는 고래를 보고 그리고 여기서 살면서 또 그것을 염원하던 게 아니었는가. 바닷가로 갈수록 더욱 흥미로운 유물들이 발견됩니다. 1999년 부산 동삼동에서 출토된 선사시대 유적에서는 고래뼈가 무려 2,000점이나 발견됐습니다. 그중에 고래 사냥을 한 곳에서만 발견되는 고래 귀뼈도 나왔는데요. 대왕고래를 비롯한 대형 고래들의 귀뼈가 나와 세상을 놀라게 했습니다. 고래 사냥의 구체적인 방법을 보여주는 증거도 있습니다. 이게 그 울산 황성동 유적에서 출토된 고래의 일부에서 이 작살이 꼽힌 채로 발견된 유물입니다. 여기 부위가 이쪽 고래 옆에인데 옆에서 밑에 쪽입니다. 그러니까 이것은 고의적으로 박지 않으면 절대로 이렇게 박힐 수가 없는 부분이고 적극적인 행위 결과를 봐야 되겠죠. 3,000년 전 알래스카의 온도를 만들었던 이들처럼 선사시대 한반도인들도 고래잡이의 달인들이었습니다. 신석기 시대 사람들이 고래를 적극적으로 포획을 해야 되는 유용한 생활자원, 자기들의 식량자원으로 인식하고 있었다는 것. 그러기 위해서는 고래에 대한 상당한 지식을 이미 오랫동안 시대에 걸쳐서 누적되어 있었다는 것. 지금부터 7,000년 전 황성동 유적을 살았던 그 사람들의 생활의 일부가 바로 고래에 있는 거죠. 그렇다면 이들이 알래스카로 건너간 것은 아닐까요? 이 북태평양 지역에서만 그 가능성을 말해주는 결정적인 단서가 있습니다. 보고는 원주민들은 이제 물개 가죽을 베어서 풍선처럼 만든 그런 도구입니다. 근데 방구대왕각화에도 그런 그림들이 새겨져 있습니다. 보시면은 고래가 있고 배가 있고 작사를 맡고 있죠. 여기 보면 알 수 없는 물체가 하나 있어요.
항상 고래 사냥 장면에는 배와 함께 이런 알 수 없는 물체가 있어요. 이게 이제 부구라는 도구들인데 실제로 에스키모인들 보면은 이게 이제 기술적으로 에스키모인들이 보여주는 게 이게 이제 물개나 고래를 따라가서 작사를 이렇게 찍으면은 사람의 힘으로 이렇게 고래를 당기는 게 아니고 바로 이 부구라는 도구가 물에 뜨잖아요. 이게 고래나 이런 물개 같은 것들을 잡게 만들어요. 굉장히 중요한 도구인데 여기 보시면은 장난감이긴 하지만 고래를 사용할 때 이 부구, 그 다음에 이것도 아주 뭐 최근까지 이루어지는 고래 사냥 장면들인데 이 카누 위에 이 부구가 실려져 있습니다. 사실 덩치 큰 고래는 잡는 것보다 끌어올리는 것이 더 어렵습니다. 그래서 알래스카 원주민들은 고래 사냥의 오랜 전통인 부구를 최근까지 사용해 왔는데요. 방구대 암각화에도 바로 그 부구가 그려져 있습니다. 즉 알래스카 원주민과 선사시대 한반도인이 같은 방식으로 고래를 잡았던 것입니다. 인류사가 뭐 농경에서 시작되었다 또는 목축에서 시작됐다고 얘기하지만은 사실 아주 오래전부터 해양 어로문화는 아주 독특한 문화를 갖고 있습니다. 이들 문화의 특징들은 굉장히 이른 시기에 농경 생활을 전혀 하지 않음에도 불구하고 물고기나 해양 어로 자원을 통해서 정착 생활을 했던 아주 독특한 문화라고 할 수 있습니다. 그에 반해 내륙 지방은 사실 끊임없이 이동해야 되는 동물들을 따라다녀야 되기 때문에 바로 이 해안 지역에서 아주 오래전부터 정착 생활이 시작된 것들입니다. 실제로 유라시아 대륙을 살펴보면 내륙 지역보다는 해안 지역에 더 많은 부족들의 이름이 발견됩니다. 그들은 내륙보다 먹을거리가 풍성한 해안을 따라 이동하며 같은 생활 방식과 문화를 공유했고 오늘날 북태평양 해양어로 문화라 불리는 독특한 해양 문화권이 탄생했습니다. 그렇다면 이들처럼 선사시대 한반도인들도 해안을 따라 알래스카까지 간 것은 아닐까요? Probably what happened was that you had people living on the coastal Asia who were adapted to maritime resources, whaling, sealing, fishing, and so on, and that followed coastal resources into Alaska along a coastal migration route. And so they may have been following these whales to their source, and we have lots of analogs for that in Arctic history with both Inuit and European peoples following whales for very long distances along their migration routes. And so it'd be no surprise that that happened in early prehistory as well. 이 가능성에 대해 보다 구체적인 근거를 제시하는 학자가 있습니다. 오츠크해 연안에 있는 러시아 땅 선사시대 우리 민족의 이동을 연구해온 손성태 교수. 우리 민족 대이동 시기에 그는 오래전부터 한반도에서 알류산 열도로 이어지는 해양 어로에 주목해 왔습니다. 여기 그 캄차카 반도까지 도착한 이후에 바로 해류를 타고서 알루산 열도를 통해서 열도를 따라서 배를 타고 아메리카로 건너가게 되죠. 내륙인 캄차카 반도부터 알래스카까지는 알류산 열도, 즉 수많은 섬들로 촘촘히 이어져 있습니다. 충분히 건널 수 있다는 얘긴데요. 실제로 이 추측을 증명해준 탐험가가 있습니다. 1803년에 본 랑고스도르프라는 사람이 캄차카 반도에서 범선을 타고서 알래스카까지 여행을 한 일기가 있습니다. 그 일기에 따르면은 이 사람이 하루에 225km씩 이동하였거든요. 알루산 열도의 그 총 길이가 1700마일, 2720km거든요. 제가 계산해 보니까 12.5일이면은 바로 그 태평양 바다를 건너서 알래스카에 도착할 수 있더라고요. 캄차카 반도와 한반도로 이어진 데는 굉장히 작은 섬들이 사실 이어져 있습니다. 이 해양 루트를 통해서 알래스카 지역에서 또는 알래스카 지역에서 한반도까지 그 기간을 뭐 수백 년, 수천 년 기간을 거친다면은 상당한 교류가 있었겠죠. 그건
당연한 상상이고 반드시 생각해 볼 상상인데 우리가 그걸 이제까지는 생각을 못했던 거라고 볼 수 있습니다. 지난 9월 중순 알래스카에서 온돌을 발굴한 리차드 크넥 교수가 한국을 찾았습니다. 오랜 의문을 풀기 위해 한국의 온돌 전문가를 찾아온 것입니다. 알래스카 유적이 온돌이 맞는지 온돌 전문가 김준봉 교수와 함께 확인해 보기로 했습니다. 그러니까 이 그림을 보면 이게 플랫스톤이기 때문에 이 흙으로 여기 이제 딱 덮였을 텐데, 그러니까 불을 떼는 부분이 어디였는지가 좀 궁금한데. 발굴 당시의 상황에 대한 구체적인 설명이 이어졌습니다. 이 굴뚝이 지금 상태에서는 공기가 공급되는 부분일 수가 있어요. 실제는 여기서 불을 떼고 리차드 크넥 교수가 굴뚝이라 생각했던 부분이 공기 유입부일 가능성이 제기됐습니다. 연기는 이제 하늘로 가고, 리 교수님이 발굴할 때는 이 그 땅바닥하고 평평한 구조에 가까운지 아니면 이게 이렇게 돌출돼 가지고 바닥에서 레벨이 다른 구조였는지가 아주 궁금합니다. 그러면 플랫. 또 하나의 중요한 건 바닥의 형태입니다. This style is Kang. Kang different from ondol. Full room is floor heating. Kang is standing style. Ondol is sitting style. Korea different from Chinese. The sitting style is probably what we're seeing in Alaska, I'm guessing. Okay. 같은 아시아의 난방장치라도 한국형과 중국형은 차이가 있습니다. 중국의 난방장치 캉은 방 한쪽에 입식형으로 아궁이를 설치한 반면 우리는 신발을 벗고 생활할 수 있게 만든 좌식형입니다. 방바닥 전체를 데울 수 있도록 방 바깥 아래쪽에 아궁이를 만드는 게 일반적입니다. 아궁이에 불을 떼면 뜨거운 공기와 연기는 고래라는 길을 통해 뻗어나갑니다. 이 고래의 열기로 바닥이 따뜻해지는 겁니다. 또 연기는 바깥에 있는 굴뚝으로 빠져나갑니다. 남한에서 발견된 온돌 중 가장 오래된 건 1985년 발견된 경남 사천 늑도의 온돌입니다. 2000년 전의 것으로 바닥의 일부만 따뜻하도록 만든 부분 온돌입니다. 그런데 2005년 연해주에서 부국저인들이 사용했던 온돌이 발견됐습니다. 2500년 전의 것으로 온돌의 역사를 앞당겼습니다. 그 외에도 수많은 온돌 유적지들이 전부 한반도와 그 주변 일대에서 발견됐습니다. 그런데 2000여 킬로미터 떨어진 그것도 우리와는 전혀 관련이 없을 것만 같은 알래스카에서 온돌이 발견된 겁니다. 바닥을 걷어내자 그 밑으로 고래가 선명히 드러나고 불을 뗀 자리와 공기 유입구도 확인됐습니다. 알래스카 온돌은 바닥을 뜨겁게 하면서 밑을 불을 뗐다는 그 부분에 있어서는 우리 온돌과 유사하다 이렇게 생각할 수 있겠습니다. 그렇지만 그 굴뚝의 형태라든지 불이 나가는 부분으로 보면 고구려나 북옥조 온돌하고는 상당히 많은 또 차이가 있습니다. 그렇기 때문에 그 2000년이라는 그 시차, 1000년에서 2000년 사이에 시차가 있어서 그만큼의 구조적으로 다른 부분은 충분히 있을 수 있다고 보지만
바닥을 뜨겁게 만드는 그 온돌 기술을 계속적으로 가지고 있고 발전시켰다는 점에서는 유사하다고 볼 수 있습니다. 리차드 크넥 교수는 직접 한국의 온도를 확인해 보기로 했습니다. Heat straight go ahead. Return to here. There's a pit. 크넥 교수는 고래와 굴뚝, 온돌의 구조에 대해 꼼꼼히 살펴봅니다. So what we saw there in the illusions that survived to and been developed here in Korea and still survives today as an essential part of your culture. Okay. Amazing. Yeah, because we haven't seen them until now. 백문이 불여일견, 이번에는 진짜 온돌방을 몸으로 느껴보기로 했습니다. Hot. Very hot. Wow, it's really hot. 그리고 아궁이를 직접 본 크넥 교수. Incredible. All the heat goes to 그저 신비롭기만 합니다. Go straight. Go straight. If it blows the wrong way, it can come out. This is the first time I've ever actually seen a Korean ondol. It convinces me more than ever that not only are what we're seeing in a Mackinac Bridge ondols, but there's a very good reason for them. They're very efficient, obviously very effective, and an ideal adaptation. And I think, too, that after seeing these, we've underestimated how many ondol-like structures there are in the archaeological record. 한 대학교에서 국제 온돌 학회의 세미나가 열렸습니다. 작은 난로 불을 피우는 장소가 있고. 리차드 크넥 교수는 알래스카에서 발굴한 온돌의 발굴 과정부터 분석 결과까지 빠짐없이 발표했습니다. 알래스카 온돌에 대한 국내 학자들의 관심 역시 뜨거웠습니다. And so that began our comparison to the Korean ondals, which has successfully culminated today in agreement with our leading expert here that there obviously are indeed ondals. 그렇다면 알래스카에 어떻게 온돌이 만들어진 걸까요? 그리고 고래가 이동한 경로도 마찬가지로 이를 놓고 특별한 가설이 나오기도 했습니다. 고래의 이동길과 온도를 사용하는 사람들의 분포와는 일치한다. 이렇게 생각해도 큰 무리가 없을 것 같습니다. 그런데 알래스카 온돌이 한국으로부터 전해졌다는 것에 대해 아직 모든 학자가 인정하는 것은 아닙니다. 온돌의 분포 범위로 보면은 얘기를 그렇게 할 수가 없어요. 왜 그러냐면 시베리아는 온돌이 없거든요. 10 years ago, you would have said there's no ondol features in North America. No, sir. I think it's a matter of recognition. 아니죠. 학문이라는 게 현재까지 발견된 자료만 토대로 해서 얘기를 하는 거니까 앞으로 또 새로운 게 발견되면 또 의견이 또 바뀔 수도 있고 그러죠. 그래서 온돌의 변화에 대해서 앞으로도 뭐 계속적으로 연구를 해나가야 되겠죠. For me, this has been like hitting gold and the best library I could ever hope for, best human library of expertise on the ondol. And so now I understand much more what I'm looking at, and I'm anxious for other, especially Arctic archaeologists, to have the same experience. 지난 9월 고래 연구소와 함께 고래 탐사에 나섰습니다. 돌고래 있는 것 같아. 드디어 고래떼 발견. 남방 큰 돌고래입니다. 고래가 나타나자 카메라 셔터가 바삐 움직입니다. 2007년부터 7년 동안 남방 큰 돌고래 연구가 이뤄지고 있습니다.
제주 연안에 100여 마리가 서식 중인 남방 큰 돌고래를 보호하기 위한 노력입니다. 돌고래 각 개체마다 사진 촬영을 다 하게 됩니다. 그러면 이게 돌고래들이 등 지느러미 형태가 각각 다르기 때문에 누가 누군지 알 수 있는 것이죠. 그래서 개체 수가 총 얼마인지, 그리고 어느 해에 어떤 개체가 새끼를 출산을 했는지, 이런 것들을 다 추적해 나갈 수 있는 것이죠. 우리에게 고래는 굉장히 친근한 바다 동물입니다. 고래가 최고의 자원이던 선사시대에는 더 말할 나위가 없었겠지요. 고래가 없는 삶은 상상할 수 없었던 그때, 고래와 함께 거친 바다로 나가는 것은 피할 수 없는 선택이었을 것입니다. 그리고 그 선택의 끝에서 그들은 상상도 해보지 못한 미지의 대륙과 조우하게 되었던 것입니다. It's our job as archaeologists now to untangle some of those stories and to see which of these factors account for some of these similarities, very interesting similarities that we see in ancient peoples in, for example, Korea and the Arctic. Certainly, Korea needs to be counted in as part of the northern world, as part of that development of these northern cultures. And certainly, cultures don't develop in isolation. And it's probably also true that the movement of ideas and peoples went both directions across the Bering Strait into Asia. 미지의 대륙 알래스카에서 발견된 3,000년 전 한국의 온돌. 그것은 대륙 중심의 사고 속에 미처 우리가 보지 못한 고대사의 존재 가능성을 기대하게 합니다. 고래를 따라 바닷길을 개척하고 고래와 함께 알래스카에 문명의 꽃을 피워낸 선사시대 한반도인. 수천 년의 세월을 넘어 우리 앞에 그 모습을 드러낸 그들의 흔적이야말로 오늘날 우리가 기억해야 할 소중한 유산이 아닐까요?